کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں، وہ یوں میرے شعر کی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ دور سے ہی اپنے آنے کا پتہ دیتے ہیں، ہم خوشبو کے مسافر ہیں جہاں مہکاتے ہیں۔ اسٹیل انڈیا لمیٹڈ فیبریکیٹر اسٹیل پہلی پسند، سادہ مضبوط، سادہ لوگ اٹھائے، رانا اینگل، چینلز اور ڈی آئرن، رانا۔ نام کافی ہے۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آولا، ڈرنک راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ، پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام، کیسر، پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شما کا بادام پراش۔ چہرے پر کسی بھی پرکار کے داغ دھبے آپ کا اصلی چہرہ چھین سکتے ہیں۔ ٹرائی ملاز اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی، فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل۔ دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تقریباً جو ہے وہ 10 سال اس کو پورے ہونے والے ہیں، کیا لیکھا جوکھا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مسلم مسائل کا سوال ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب بھی مسلم مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو سیاست سے جوڑ کر کے کرتے ہیں۔ دعوے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، کیا وہ واقعی آپ بھی ان سے جو اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا کام تو واقعی ہو گیا؟ ادھر ادھر یہ لوگ بولتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پر آج تک اس پر بحث نہیں ہوئی، تاکہ ہم لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ سوشل ورکر ہونے کے ناطے، سوشل جو ہے وہ ذمہ داری نبھانے کے ناطے آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ کانگریس پارٹی کی نیتی تو ٹھیک ہے کاغذ پر، لیکن اس کی نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت جو ہے وہ سامنے رزلٹ کی شکل میں آنی چاہیے۔ یو پی اے دور حکومت میں اقلیتوں کی حالت زار۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے
गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ख़वातीन और हज़रात, जहां गुम कर दिया था क़हक़हों ने, मुझे फिर से वो राहें मिल गई हैं। तुम्हारा शुक्रिया है हंसने वालों, मेरे गम को पनाहें मिल गई हैं। गम की पनाह बहुत खूबसूरत सिन्फ़े सुखन, जिसे गज़ल कहा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को शायरी की आबरू कहा। मैं ये चाहता हूं कि उस गज़ल से आपकी मुलाकात कराऊं जिसमें निसाई लहजा है, लेकिन एक भरपूर एतमाद के साथ। अमेरिका से तशरीफ लाई हैं वो शायरा जिन्होंने कहा था, मैं आंख खोल के दुनिया को देख लूं लेकिन, मैं आंख खोल के दुनिया को देख लूं लेकिन मुझे ये डर है मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गुमा भी नहीं था वो रात आएगी, मुझे गुमा भी नहीं था वो रात आएगी कि दिल के साथ सितारे भी डूब जाएंगे। इस अशार की खालिक हैं मोहतरमा मोना शहाब, जो वाशिंगटन से तशरीफ लाई हैं। आपकी बेपनाह मोहब्बत की हकदार, उनका इस्तकबाल कीजिए तालियों की गूंज में। जश्न बहार मोना शहाब को आवाज दे रहा है। चंद अशार एक छोटी सी नज़्म से इब्तिदा करूंगी। मेरे चेहरे में रखा ही क्या है, मेरे चेहरे में रखा ही क्या है, ना गुलाबी रंगत, ना गजाली आंखें, ना घनेरी पलकें, ना ही याकूत से लब। मेरे चेहरे में रखा ही क्या है, ना गुलाबी रंगत, ना गजाली आंखें, ना घनेरी पलकें, ना ही याकूत से लब। फिर भी आईने में इतना प्यारा, जाने क्यों मुझको लगा करता है। फिर भी आईने में इतना प्यारा, जाने क्यों मुझको लगा करता है। मेरा सादा सा ये चेहरा जो मेरी माँ के चेहरे से बहुत मिलता है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मेरा सादा सा ये चेहरा जो मेरी माँ के चेहरे से बहुत मिलता है। चंद अशार और। चाकी जिगर से खूने रगे दिल से आए हैं, चाकी जिगर से खूने रगे दिल से आए हैं। मेरे चमन में गुल बड़ी मुश्किल से आए हैं, मेरे चमन में गुल बड़ी मुश्किल से आए हैं। कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में मीर की, कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में मीर की। और कुछ नजीरो गालिबो बेदिल से आए हैं। वाह वाह। कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में मीर की, वाह। और कुछ नजीरो गालिबो बेदिल से आए हैं। और शायद कोई बात बताने आई है, शायद कोई बात बताने आई है। खुशबू मुझसे हाथ मिलाने आई है, वाह वाह। शायद कोई बात बताने आई है। खुशबू मुझसे हाथ मिलाने आई है। और गुलशन से गुलची का पहरा हटवा दो, गुलशन से गुलची का पहरा हटवा दो। खुशबू रानी जश्न मनाने आई है, गुलशन से गुलची का पहरा हटवा दो। खुशबू रानी जश्न मनाने आई है। और ऐब अब दीवार का ऐसे छुपाना चाहिए, ऐब अब दीवार का ऐसे छुपाना चाहिए। ढेर सारे फूल लाके घर सजाना चाहिए। वाह। और रास्ते की सब मुसाफत मैंने तन्हा काट ली, रास्ते की सब मुसाफत मैंने तन्हा काट ली। साथ तुमको मेरा जाना अब निभाना चाहिए। वाह वाह। और ये न सोचो क्या गया और हाथ में क्या रह गया, ये न सोचो क्या गया और हाथ में क्या रह गया। जश्न तो बस जश्न है, हमको मनाना चाहिए। ये न सोचो क्या गया और हाथ में क्या रह गया। जश्न तो बस जश्न है, हमको मनाना चाहिए। और अभी एक बहुत अच्छा इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर मार्क्स नादिर जो है वो अनीस और दबीर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया इस गजल का
जो अनीस की जमीन में है, मैं पेश कर देती। आया है कौन, क्यों ये हवा खुशगवार है, आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामे बहार है, और मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है, मीठा से एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है, और सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, लो कह दिया ना मैंने मुझे एतबार है, सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, लो कह दिया ना मैंने मुझे एतबार है, और घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायादार है, और ताजों पे जिसने, ये शेर खासतौर पे उनकी नज़्र कर रही हूँ, उनके कदमों की नज़्र कर रही हूँ मीर अनीस की, के ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, और ताजा गजल कही है ज़मीने अनीस की, ताजा गजल कही है ज़मीने अनीस की, लहजे में मेरे आज गजब का निखार है, ताजा गजल कही है ज़मीने अनीस की, लहजे में मेरे आज गजब का निखार है, और आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार है। गजल के बारे में किसी ने कहा था कि गजलें पहले शराब पीती थीं, नीम का रस पिला रहे हैं हम, ये नीम का रस पिलाना है गजल को, नए अहद की सच्चाइयों से रूशनास करना। हमारी नई गजल का मंजरनामा उसी गजल का जिसका मैंने ये शेर पढ़ा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें जनाब शीन काफ निजाम का जिक्र न हो, उनका कलाम न हो, उनकी गजल न हो। बहुत ही मोतबर शायर और मोतबर नक्काद साहित्य अवार्ड से नवाजे गए, मुशायरों में भी अपने अदबी वकार के लिए, अदबी मेयार के लिए मोहब्बतों से बुलाए जाते हैं। मैं अदब के साथ दावत कलाम देता हूँ जनाब शीन काफ निजाम को। मौजूद हजरात, पहले 2-3 शेर सुने, फिर उसके बाद एक गजल और इजाजत दीजिए। शेर अर्ज कर रहा हूँ, मुलाजा करें कि खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। हजरात, मेरे ख्याल में गजल इशारा तो जैसा कहा गया है ही, लेकिन गजल कैफियत है, और इस कैफियत का एक शेर मुलाहिजा कीजिए। अल्लामा इकबाल की जमीन में मैंने कमजोर सी कोशिश की, मुलाहिजा कीजिए कि दुआ को उठा तो दिए हाथ लेकिन, दुआ को उठा तो दिए हाथ लेकिन खुदा जाने क्या मांगना चाहता हूँ। दुआ को उठा तो दिए हाथ लेकिन खुदा जाने क्या मांगना चाहता हूँ। और एक गजल का मतलब मुलाहिजा करें, ये भी कैफियत के गम की नदी में उम्र का पानी ठहरा ठहरा लगता है, गम की नदी में उम्र का पानी ठहरा ठहरा लगता है, ये जिक्रा झूठा है लेकिन कितना सच्चा लगता है। गम की नदी में उम्र का पानी ठहरा ठहरा लगता है, ये फिक्रा झूठा है लेकिन कितना सच्चा लगता है। और ये शेर भी मुलाहिजा करें, आप सबकी जिंदगी में भी होता है
मेरी जिंदगी में भी हुआ कि दरवाजे तक छोड़ने मुझको आज नहीं आया कोई, दरवाजे तक छोड़ने मुझको आज नहीं आया कोई, बस इतनी सी बात है लेकिन जाने कैसा लगता है। दरवाजे तक छोड़ने मुझको आज नहीं आया कोई, बस इतनी सी बात है लेकिन जाने कैसा लगता है, बस इतनी सी बात है लेकिन जाने कैसा लगता है। और ये भी देखिए कि इस बस्ती की बात न पूछो, अब ये देखना है कि इशारा आप तक कितना पहुंचता है। इस बस्ती की बात न पूछो, इस बस्ती का कातिल भी, इस बस्ती की बात न पूछो, इस बस्ती का कातिल भी सीधा साधा भोला भाला प्यारा प्यारा लगता है। इस बस्ती की बात न पूछो, इस बस्ती का कातिल भी सीधा साधा भोला भाला प्यारा प्यारा लगता है। गम की नदी में उम्र का पानी ठहरा ठहरा लगता है। ये फिक्रा झूठा है लेकिन कितना सच्चा लगता है। मतलब देखें कि आदमी की पहचान, ये तो नबी की पहचान है, पैगंबर की पहचान है कि उनके साया नहीं होता। आदमी की तो पहली पहचान ये है कि उसके साथ साया होता है। मतलब मुलाजा कीजिए कि किसी के साथ अब साया नहीं है, किसी के साथ अब साया नहीं है, कोई भी आदमी पूरा नहीं है। किसी के साथ अब साया नहीं है, कोई भी आदमी पूरा नहीं। और मतलब देखें कि मेरे अंदर जो अंदेशा नहीं है, मेरे अंदर जो अंदेशा नहीं है, तो क्या मेरा कोई अपना नहीं है? मेरे अंदर जो अंदेशा नहीं है, तो क्या मेरा कोई अपना नहीं है? और ये शेर देखिए कि मैं राजस्थान से हाजिर हुआ, मुलाहिजा कीजिए शेर के, कहाँ जाती है बारिश की दुआएं, कहाँ जाती हैं बारिश की दुआएं, शजर पर एक भी पत्ता नहीं है। कहाँ जाती है बारिश की दुआएं, शजर पर एक भी पत्ता नहीं है। दरख्तों पर सभी फल हैं सलामत, दरख्तों पर सभी फल हैं सलामत, परिंदा क्यों कोई ठहरा नहीं है। दरख्तों पर सभी फल हैं सलामत, परिंदा क्यों कोई ठहरा नहीं है। कोई भी आदमी पूरा नहीं है। और एक गजल का मतला और 2-3 शेर देख के भेजा दे दीजिए कि सफर यूं तो सब आसमानों के थे, सफर यूं तो सब आसमानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे। सफर यूं तो सब आसमानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे। और ये शेर सुने कि मुसाफिर, और ये पूरा इशारा 1857 से अब तक, सफर यूं तो सब आसमानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे। मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थीं, मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थीं, मगर रास्ते सब ढलानों के थे। मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थीं, मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थीं, मगर रास्ते सब ढलानों के थे। और ये शेर भी सुन लें कि मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए, वो किरदार तो दास्तानों के थे। उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए, वो किरदार तो दास्तानों के थे। उन्हें ढूंढने, और एक मतलब और देख लीजिए, आप जिस तरह सुन रहे हैं तो लगता है कि 2-3 शेर और आपकी खिदमत में पेश करूं कि निगाहों पर निगहबानी बहुत है, निगाहों पर निगहबानी बहुत है, नवाजिश जिल्ले सुबहानी बहुत है। निगाहों पर निगहबानी बहुत है, नवाजिश जिल्ले सुबहानी बहुत है। और ये शेर खास तौर से सुने कि लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, अभी तलवार में पानी बहुत है। लबे दरिया ज़बां से तर करेंगे, अभी तलवार में पानी बहुत है। और ये शेर सुने कि आंखों पर आपने कई शेर सुने, एक मेरी कमजोर कोशिश भी देखें, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे,
تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے. تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے. اور ایک شاعر ہی یہ شعر کہہ سکتا ہے، کسی نقاد کے لیے ملاحظہ کیجئے کہ مبارک ان کو سلطانی ادب کی. ملاحظہ کیجئے، مبارک ان کو سلطانی ادب کی، مجھے تو اس کی دربانی بہت ہے. مبارک ان کو فضاؤں کو بہکائے، بہاروں کو مہکائے جنت الفردوس کی خوشبو، بے مثال عطر جنت الفردوس. رانا اسٹیل انڈیا لمیٹڈ، فیبریکیٹرز کی پہلی پسند، سادہ مضبوط سادہ لوگو ٹائل، رانا اینگل چینلز اور ڈی آئرن. رانا بس نام کافی ہے. قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، رنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا. جوائنٹ پین، بیک ایک، نورامین جوڑوں اور بدن درد سے ترنت اور لمبا آرام. یاد رکھیے، درد ہے تو نورامین ہے نا. اپنائیے میلاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. آپ کی صبح ہمارے ساتھ دلچسپ اور پرکشش باتیں، آپ کے احساسات اور بارے خیالات دلوں میں قید اور مستی بھر دینے والے سدا بہار نغمے. آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے، میرے گیت رے او میرے متوا. آپ کی دل کی آواز دل سے دل کا پروگرام دل سے ایک نئے انداز میں ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. کہ میں یہ عرض کروں کہ کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. بہت شکریہ. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. اور شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی. یہ شعر بہت ادب کے ساتھ محترم قابل احترام راکیش سود جی کی نظر، کہ کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا. اور یہ شعر دیکھیے جناب، یہ جو آپ کی آواز ہے یہ میرے دل تک آ رہی ہے، اور میرے دل سے اب آپ تک آواز یہ پہنچے گی کہ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، معراج بھائی اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا. اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا. دیکھیے غزل کی آبرو محترم پروفیسر وسیم بریلوی ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، تو میں ایک مطلع اور 2 شعر عرض کرنا چاہوں گا
سر جو آپ سے سیکھا کوشش کی کہ بیان کر سکیں. جاوید بھائی کہ عرض کیا ہے کہ ایک گرتی ہوئی دیوار سے کیا چاہتے ہو؟ ایک گرتی ہوئی دیوار سے کیا چاہتے ہو؟ چارہ سازو دل بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ چارہ سازو دل بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ شعر یہ سنیے فیروز بھائی کہ چھوڑ کر ذکر میرا چھاپ دیا ہے سب کچھ. ہمارے بھائی سراج نقوی بھی ہیں، یہ سارے صحافیوں کی نظر کہ چھوڑ کر ذکر میرا چھاپ دیا ہے سب کچھ، اور اس شہر کے اخبار سے کیا چاہتے ہو؟ اور اس شہر کے اخبار سے کیا چاہتے ہو؟ اور تم سے ملتا ہوں تو ہر چہرہ اتار آتا ہوں. تم سے ملتا ہوں تو ہر چہرہ اتار آتا ہوں. عشق میں اور گنہگار سے کیا چاہتے ہو؟ چارہ سازو دل بیمار سے کیا چاہتے ہو؟ عشق اظہار تک نہیں پہنچا، عشق اظہار تک نہیں پہنچا، شاہ دربار تک نہیں پہنچا. اس سے باتیں تو خوب کی لیکن سلسلہ پیار تک نہیں پہنچا. اس سے باتیں تو خوب کی لیکن سلسلہ پیار تک نہیں پہنچا. اور شعر سنیے حضرات کے چارہ گر بھی نجات پا لیتے، زہر بیمار تک نہیں پہنچا. چارہ گر بھی نجات پا لیتے، زہر بیمار تک نہیں پہنچا. اور میری قسمت کہ میرا دشمن بھی میرے معیار تک نہیں پہنچا. عشق اظہار تک نہیں پہنچا، شاہ دربار تک نہیں پہنچا. حضرات باغیانہ تیور کی نظمیں ہوں یا ظلم و ستم سے آنکھ ملانے کا ہنر، ابابیل کی اڑان جیسا ناول ہو، یا پھر جلا وطنی کا وہ دور جو دہلی میں گزارا گیا، ان تمام کیفیات کو، نشیب و فراز کو جب ہم یکجا کرتے ہیں تو محترمہ فہمیدہ ریاض کی شخصیت بنتی ہے، فہمیدہ ریاض کی شاعری بنتی ہے. وہ لہجہ کہ جسے بہت کم پڑھا گیا، وہ لہجہ کہ جسے بہت کم سنا گیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی قربت، اس لہجے کی قربت، اس لہجے کی تخلیق کار کی قربت ہمیں میسر ہے. میں محترمہ فہمیدہ ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چونکائیں جشن بہار کا یہ مشاعرہ سننے والوں کو. اے دل کافر عجز سے منکر آج تیرا سر خم کیوں ہے؟ اے دل کافر عجز سے منکر آج تیرا سر خم کیوں ہے؟ تیری ہٹیلی شریانوں میں یہ بے بس ماتم کیوں ہے؟ آنکھ تو رونا بھول گئی تھی پھر ہر منظر نم کیوں ہے؟ مت روکو بہنے دو آنسو کسی کو کرتے ہیں پرنام. آپ جھکا ہے جھکنے دو سر چھپا تھا اس میں کوئی سلام. شاید اس کے حضور میں ہو تم جس کو کہتے ہیں انجام. یہ ہستی کی سرحد آخر ہوا جہاں ہر سفر تمام. بے بس ہے انسان بے بس ہے تکتی رہ گئی روتی شام. اٹھ گیا کوئی بھری دنیا سے باقی رہے خدا کا نام. یا پھر کاغذ پر پرچھائی ملے گا جس کو سبت دوام. یہ ٹکڑے انسانی دل کے شاعر اور شاعر کا کلام. ناز کروں گی خوش بختی پر میں نے فراق کو دیکھا تھا. ناز کروں گی خوش بختی پر میں نے فراق کو دیکھا تھا. اجڑے گھر میں دو تہذیبوں کے سنگم پر بیٹھا تھا. گرم ہماغوشی صدیوں کی ہوگی کتنی پیار بھری. جس کی باہوں میں کھیلی تھی اس کی سوچ کی سندرتا. شیر کا دل شفاف تھا اتنا جیسے آئی نئے تاریخ. شیر کا دل شفاف تھا اتنا جیسے آئی نئے تاریخ. کیا بھرپور وصال تھا جس نے اس شاعر کو جنم دیا. اور گر تاریخ نے پاگل ہو کر خود اپنا سر پھوڑا ہے